ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೇಟ್ ದಂಧೆ. ಇಸ್ಪೇಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು, ಮೊದಲು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. PSI ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. PSI ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಂಡಿ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮರಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನು PSI ಮುಖಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಧಮಕಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर जिला मुद्देदार तालुका का 3 बार चुन के आए हुए MLA AS नड़हल्ली अब वहां पर एक दूसरे पर आरोप ये बताया जा रहा है ताकि इस जगह पर यानी के मुद्दे बिहार में अब यहां पर ऐसा हो गया है, पुलिस प्रशासन किसी की गुलाम नहीं बनना चाहिए मगर किसी की दोस्त भी नहीं बनना चाहिए। उनका कर्तव्य जो भी है वो करना जरूरी पड़ता है, मगर इन कर्तव्य पर अब ये बताया जा रहा है ताकि एजेंट बन गए हैं पुलिस वाले। क्या ये सच है? AS नड़हल्ली यहाँ पर कह रहे हैं ताकि यहाँ पर अब तो कुछ किसानों ने अपना पर हिंदू धर्म के जो भी कार्यक्रम आते हैं, त्योहारें आ जाते हैं, मगर करना जरूरी पड़ता है ताकि कोई भी हिंदू धर्म में चाहे कोई क्यों ना हो। अब उसी तरह यहाँ पर करने लगने के बाद यहाँ पर ये आरोप होने लग गया है ताकि यहाँ पर अनाप शनाप इस जगह पर यानी कि आप कांग्रेस के MLA चुन के आए हैं नाडगौड़ा, अब उन पर ये आरोप कर दे रहे हैं ताकि उनके घर के आगे यहाँ पर जाने कुछ तो करने लगे हैं। उस पर सो मोटू केस कर चुके हैं और उस केस के बावजूद AS नड़हल्ली माजी MLA मुद्देबिहार के पुलिस थाने पर जाकर PSI से ये पूछते हैं ताकि कौन से गलती और कौन से जुर्म से कौन से एक्ट से इन्हें अरेस्ट किया है और क्यों किया है ये पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर PSI को बिल्कुल ही डर ही नहीं है। एक माजी MLA है और तजुर्बा MLA है, इनकी इज्जत करना चाहिए, चाहे इन्हीं की नहीं चाहे कोई भी हो। पुलिस थाने के आने के बाद चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे नेता हो, चाहे लीडर हो, चाहे MLA हो, चाहे कोई क्यों ना हो, आने के बाद इज्जत करना ये पुलिस प्रशासन की यहाँ पर ये इनका कर्तव्य भी होता है। ये किसी का घर नहीं है ताकि कोई इसका मालिक नहीं है। पुलिस स्टेशन का मालिक सब जनता है ताकि ये जनता बनाई हुई है और ये संविधान में लिखा हुआ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कानून बनाया हुआ संविधान में बनाया हुआ है ये, मगर ये किसी की जागीर नहीं है ताकि किसी को धक्के मारकर बाहर हकालना और किसी को जो जुल्म से अंदर मार पीट करना दरअसल ये संविधान में बिल्कुल ही नहीं है। अब तो यहाँ पर मन माने होने लग गए हैं। इस मन माने पर अब तो यही बता रहे हैं माजी MLA AS नड़हल्ली यहाँ पर तो कांग्रेस के अब ये गुलाम बन गए हैं, उनके एजेंट बन गए हैं और उनके ही नेतृत्व पे उनके ही इशारे पर ये सब यहाँ पर पुलिस वालों का जुल्म चलने लग गया है। अब तो कुछ लोग जेल के सलाखों के पीछे चले गए हैं झूठे केस में। अब तो ऐसा हो गया है किसी के इलेक्शन में भाग दौड़ करना, किसी का प्रचार भी करना अब इतना मुश्किल आ गया है ताकि कब कौन झूठे केस में फंसा डालते हैं और यहाँ पर किसी को जेल के सलाखों में पीछे लगा डालते हैं ताकि किसी के चुनाव में और किसी के लिए अगर जीत गया तो अच्छी बात है, तो हार जाने के बाद टारगेट कर डालते हैं। ताकि ऐसे ही झूठे मोटे केसों में बहुत सारे लोग निर्दोष लोग आज भी सफर हो गए हैं ताकि ऐसे पुलिस वालों से, क्योंकि इनका कर्तव्य हमारी जनता को सुधारना है। जो गैर कानूनी धंधा होता है उनको रोकना है, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना ये कर्तव्य होता है, मगर उनके लिए नहीं है। जहां पर गैर कानूनी धंधे का भी इन्होंने पर्दाफाश किया है। रेती का धंधा कई सालों से खुलेआम चलने लग गया है और यहाँ पर उस पर कोई रुकावट नहीं है, कोई कानून की पाबंदी नहीं है। दूसरा, यहाँ वहां पर जुगाड़ यानी कि इस पे खेलते हैं, कई लोग बर्बाद हो रहे हैं, उस पर भी रुकावट नहीं है।
यानी कि गैर कानूनी धंधों वालों पर कोई भी कानून की पाबंदी नहीं है, मगर जो हक की ईमान की लड़ाई लड़ते हैं तो उनका सजा यही है, वो जेल के सलाखों के पीछे रहते हैं। अब तो गैर कानूनी धंधे वाले खुलेआम रहते हैं, ताकि इसलिए ये चोर पुलिस दोस्ती बन गई है, ताकि इसलिए गैर कानूनी धंधे करने वाले बाहर आराम से ऐश आराम करते हैं और उन्होंने कुछ कहते भी नहीं है, मगर दौलत कमाते रहते हैं। मगर इतनी दौलत कहां से आई, मगर कोई अधिकारी नहीं पूछ पाते। अब उसी तरह यहाँ पर यही खुलासा कर रहे हैं, ताकि इसके पीछे यही पुलिस है, टिप्पा रेड्डी पीएसआई का ही सपोर्ट है, ताकि उनको मंथली पहुंचती है, मगर उन्होंने वहां पर कोई कानून कार्रवाई नहीं करते। जहां पर हक की लड़ाई रहते हैं, वहां आंदोलन करते हैं, उन पर कानून कार्रवाई होती है। कोई भी केस का अगर एक्ट ना मिल गया तो सो मोटो केस कर उन पर हरासमेंट करते हैं। अब यहाँ पर आरोप ये करने लगे हैं। एक माजी एमएलए को इतनी बेइज्जती करते हैं तो सोचो क्यों ये सचमुच एजेंट ही क्यों ना बन गया, ये साबित हो गया है। ताकि अगर इनको बुलाकर इनकी गलतियां बता देते तो साफ सीधा यही करते, तो इनके ऊपर केस दर्ज कीजिए और उनको जो सजा देना है वो दिलवाइए। मगर यहाँ पर बेकसूर है, ताकि इसलिए इतने किसान लोग आकर जमकर आज ये कह रहे हैं पत्रकारों के सामने, ताकि पूरे सारे कर्नाटक में अब आंदोलन करेंगे तब तक टिप्पा रेड्डी पीएसआई सस्पेंड ना हो जाए। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर हो गई है, आप उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಸರ್? ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಸರ್? ಈ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬಾ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡೆಯೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಸರ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್, ನಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾವೇನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅದು ಮಾಡಿ. ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾನು ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆಯ್ತಾ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ದಂಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ದಂಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿಗಿರಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೆಂಕಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾವೇನ್ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೈ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕೈ ಹಾಕಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರು ಯಾರು ಮಾಡಿ ಸರ್? ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಕ್ಕಿದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಹಕ್ಕಿದೆ ಜನರಿಗೆ. ನೀವು ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೊಲಸ ನೀವು ಒಬ್ಬ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು. ಸಗಣಿ ಹೊಲಸಾಗತ್ತೇನ್ರಿ? ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸ ಸಗಣಿ ಅಮೃತ ರೀ. ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸ ಸಗಣಿ ಅಮೃತ. ಹಿಂದೂ ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೃತ. ನಾನು ರೈತರ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಿಗಿರಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ? ಹೊಡೆದ್ರು ಸರ್. ಯಾರು ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ? ಹೊಡೆದ್ರು ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರು ಸರ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿ? ಯಾವ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸಗಣಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಳುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ. ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ? ನಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಧಿಕಾರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ತಪ್ಪು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಪ್ಪು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ತಪ್ಪು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ. ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ರೈತರನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಯಾವ ನನಗ್ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆಯ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿ ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೇಳಿ? ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಏನ್ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಏನ್ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಅಯ್ಯ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ? ನನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಘಟನೆ ಆಗೈತಿ. ಆ ಘಟನೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ?
ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಶಾಂತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಳ್ಸಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಬೆಳ್ಸಕ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಬ್ಬರಡ್ಡಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬ PSI ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ನಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಕಾನೂನು ನಾನು 3 ಸಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿರೋನು, ನಾನು ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಮಾಡೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾನು. ನಾನು ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನೊಂದು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ. ನನಗೆ ಕೇಳ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ನೀವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದ್ರಿ, ಹಚ್ತೀರಿ, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ್ರಿ ಆಕಳ ಕೆಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಳ ಕೆಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬಾ ರೈತರೆಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾನೂನು? ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾನೂನು? ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾನೂನು? ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಬಂದ್ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ. ನಿಮಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಶಾಸಕರು ಏನಾದ್ರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿದಾರ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಗೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಆಯ್ತು ರೀ, ಆಯ್ತು. ನೀವು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನೀವೇನ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ? ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಬಂದು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ವೇಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಬರಂಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ನೀವು ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿ ಈ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾತು ನೀವು ಮೊದಲೇ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನೀವು ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಗಿರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗಿರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ? ಕೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. actually. ಯಾವ ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕ ಕೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಕೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. actually. ಗಿರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ? ಕೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. actually. ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ರಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗತ್ತೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ರೈತರು, ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋರಿ ಸರ್. ಈಗ ಅವರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು. ನನಗೆ ಬಂದ್ ಕೇಳಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ. ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸರ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ MLA ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಪೊಲೀಸರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಳಗೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಕೆಚ್ಚಲನ್ನು ಕೊಯ್ದಂತ ಏನು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು 2 ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನೋವಾಯಿತು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು. ತಾಯಿ ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟರೆ 9 ತಿಂಗಳು ತಾಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕುಡ್ದೆ ಬದುಕೋದು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಸುವಿನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೆಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಅಮಾಯಕನ ಬಂಧಿಸಿ, ಅವನು ಕುಡಿದು ಮಾಡ್ಯಾನ, ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ದಾಗ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಷೇಧ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವ್ನು ಕುಡಿದು ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಹಸುಗಳ ಕೆಚ್ಚಲನ್ನು ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೊಯ್ದ್ರೆ ಅದು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದರಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಇದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ವತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಏನು? ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನದಾಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಸಾರಿಸ್ತೇವೆ. ಸಾರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ. ಅವತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರುಗಳ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಇದೆ, ಆ
ಸಗಣಿಯಿಂದ ಸಾರಿಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಮುದ್ದೇವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ 15 ಜನ ರೈತ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಒಬ್ಬರು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೊತೆಗೆ ರೈತರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ, ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ PSI ಉದ್ದಟತನದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ದಬ್ತಾನೆ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಸಾರಿಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿಯಿಂದ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು PSI ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಅವ್ರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ, ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ. ನಾನು 3 ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆನಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಹೇಳು, ನೀನು ಕೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹುಷಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಮುಚ್ಚ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ. ಅವನಿಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ತಡಾಶ್ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಿಟಕಿನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ನಾನು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ತಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಅದು 10 ನಿಮಿಷ 5-6 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕನಿದ್ದೇನೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ. ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಧರಣಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿ, ಧರಣಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಜನ 200 ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ರು. ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಂದು 10,000 ಜನ ಸೇರಿರೋರು. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, FIR ಕಾಪಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪೊಲೀಸನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತಾನೇ PSI ಸೋಮೋಟ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೋಮೋಟ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಪಂಪಣ್ಣವರ್, ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜೀವ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗೇಶ್ ಹಡಪದ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 15 ಜನ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. 15 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ 15 ಜನರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಠಿಯಿಂದ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಡಿಸಿ ಅವನು ಲಾಠಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು.
ನಾನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ರಾಮನಗೌಡ ಹಟ್ಟಿಯವರು ಒಂದು 500 ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಂಗೆ ತಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆದರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ ರಾಮನಗೌಡರಿಗೆ, ಏನೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ರೈಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಂತ, ಏನು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜೇಂದ್ರಜಿಯವರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆಯಿತು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು PSI ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ಯಾರೋ 15 ಜನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮನೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಭಂಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ನನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಗಿಡಿದು ಅಳದಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಟ್ಟರು ಅಂತ. ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದವೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ರೈತರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರಾದರೂ PSI ಹಂಗಿಡಿದು ಎಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? PSIನ ತಳ್ಳಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ದಬ್ಬಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸುವಮೋಟ ಕೇಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೇಸ್ ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ PSI ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಥರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ MLA ಏಜೆಂಟ್ ಥರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳಿಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕೂಡ PSI ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ನಾವು 4 ದಿನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿವಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧಮಕಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು SP ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವವಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ರೈತರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಆ PSIಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿದಿರೋದು, ನೂಕಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಡೋನಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಂಜಲ್ಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ರೈತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ದಿವಸದಿಂದ SP ಆಫೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 4 ದಿವಸದಿಂದ SP ಆಫೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. SP ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಪಾಪ, ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಸಾಕಿನ್ ಕಚನೂರ್, ಹುಣಸ್ಗಿ. ಅವರು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಬಿಂಜಲ್ಬಾಯಿಲಿದೆ, 3 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ 30 ಗುಂಟೆ ಆಸ್ತಿನ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿದೆ. ಖರೀದಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸೀಳಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 30 ಗುಂಟೆ ನಾವು ಮಾರಿವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರು? ನಾಡಗೌಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಮಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ತಂದೆ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಡಗೌಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಇದೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಡಗೌಡರ ಸಂಬಂಧಿಕ ದತ್ತು ಪುತ್ರ ಸುರೇಶ್ ನಾಡಗೌಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಇವತ್ತೇನು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಮುದ್ದೇಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು, ದೇವರಪುರಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಅವರೇ ಏಜೆಂಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಮನೆಗಳಾಗಿದೆ, 4-5 ಮನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ PSI ಸುರೇಶ್ ಮಂಟೂರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 5-6 ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಎಂಟೈರ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕಿ. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ರೈತರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಡಗೌಡರು ಸಂಭಾವಿತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರ.
ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಖಂಡರೇನೀಗ ಏನೋ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇವತ್ತೇನು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಪಾಪ ರೈತರಿಗೆ SP ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನ್ನಾ ಇದೆ, ಯಾರೋ ನಾಡಗೌಡ ಮೇಲೆ ಮನ್ನಾ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ PSI ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಪೊಲೀಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಳಿಸಿ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರನ್ನ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ತಗೊಳ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ತಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು 3-4 ದಿವಸದಿಂದ, ಇದು 9ನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ SP ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ SP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ SP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಂದು SP ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ SP ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅವ್ರು ರೈತರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು SP ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ರೈತರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು PSI ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಇವರ IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್, ನಾ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನ IPS ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 15 ವರ್ಷದ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೇಟ್ ದಂಧೆ, ಇಸ್ಪೇಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು, ಮೊದಲು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ತಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. PSI ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. PSI ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಂಡಿ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮರಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು PSI ಮುಖಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಧಮಕಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಸ್ ಬರೀ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುದ್ದೇಬೇಳದಲ್ಲಿ ಇಂಥವು 3-4 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಸನ್ನು PSI ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಏನು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ IG ಗೆ DGPಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮುದ್ದೇಬೇಳದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ, ಅದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಜನ 20 ಜನ ರೈತರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಗಿ ಆವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಸು ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತೊಗರಿದು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಡೆ 2 ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 1 ಕಡೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೋದ ಸಾರಿನೂ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ.
ಆದ್ರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ತೊಗರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕಿವುಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೂಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನೊಂದು ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಫಾಕ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ತಿಂಗಳು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು ನನಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮದೇ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾಡಗೌಡ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಾಳಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಆವೇಶಗೊಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ, ನಾವು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಬಡಿಬೇಕಂತ ಇರಲ್ಲ. ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊಡೋದು ನಾನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಈಗ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಬಡಿಬೇಕು. ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೈತಂದ್ರ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೈತಂದ್ರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ರಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸರ್ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಡಳ್ಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, ಸಾಕ್ಷಿ. ಈಗ ನಾಡಗೌಡರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಡಹಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಗಣಿಯನ್ನ ಬಳಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಜಿಂದಾಲ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೈಗೆ ಸಗಣಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮೈಗೆ ಮಣ್ಣು, ನಮಗೆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅರಿಶಿನ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು, ಈ ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೇನಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೆಗಣಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ, ಪವಿತ್ರದನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮೈಮೇಲಿರೋ ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿರೋದು. ಸರ್, ಈಗ ಕಳಪೆ ತೊಗರಿ ಬೀಜ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರದೇ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರು 90% ಅವರು. ಸರ್, ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನೀವು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಮುಖಂಡ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ನೀವು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಚಿವರು ಮೌನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನದಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸಂಕ್ರಮಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಯಿಂದ ಸಚಿವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಶಿವಸೇನೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಬರೋ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಚಿವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ವಿಷಯ? ನೋಡಿ, ರೈತರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ನಾವು ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ನಾಡಗೌಡರು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡಹಳ್ಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋರು ಜನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಡಗೌಡರಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಡಗೌಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಓಟು ನನಗೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಜನರ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. 3 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ.
ಈ ಸಾರಿ ಸೋತಿರ್ಬೋದು, ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸಹಜ. ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಯಾವ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಶಾಸಕನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿಡೂ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ 24 ಗಂಟೆ ಊಟ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಿನ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಹೋರಾಟನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.